اے آر وائز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تاریخ کا قدیم ترین پیشہ جسم فروشی تھا، جبکہ زمانہ قدیم کی بڑی جنگیں بھی انہی حصے میں بدن خواتین کے لیے ہی لڑی گئیں۔ ممبئی حسینہ کلوپترا کے حسن جنگوں کو جنم دیا تو دوسری طرف ماں بھارت بھی ایک حسینہ کے لیے ہی بک گئی۔ برصغیر پاک و ہند میں لاہور میں جسم فروشی کا گڑھا ہوا کرتا تھا۔ لاہور کی مشہور ہیرا منڈی کی تاریخ اور اس سے جڑے دلچسپ نتائج جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، 17ویں صدی عیسوی میں ایک شاہی مسجد کے جنوب میں واقع اس محلے میں موجود شہزادوں اور اس وقت کے ہندوستان کے بڑے رؤسا کی یہاں شب و روز آمد سے اس کا نام شاہی محلہ ہی پڑ گیا۔ اس وقت تک یہاں کی خواتین صرف رقص کیا کرتی تھی۔ طبلے پر جب طبلہ نوازوں اور ستار پراس اس وقت کے بڑے سال ہندوؤں کے ہاتھ پڑے اور اس لین میں شاہی محلوں کی عکاس بھی اپنے اقسام کو آزاد کرتی اور پھر رقص و سرور کی وہ محفل سجتی جو بڑے بڑوں کو اپنے صحن میں جکڑ لیتی۔ رقاصائیں آلات موسیقی سے نکلتی دھنوں کے ساتھ ازال کی ایسی شاعری پیش کرتی کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ ہندوستان کے کئی نوابین یہاں اپنے دل ہار بیٹھے۔ تاریخ کے اوراق پر اٹی گرف کو صاف کر کے کھنگالا جائے تو برصغیر کے کئی نوابین کا ازواج کا تعلق اسی شاہی محلوں سے آ نکلتا ہے۔ ایک عرصے تک اس کا نام شاہی محلہ ہی رہا، جو بعد میں ہیرا منڈی سے بدل گیا۔ دوستو، اس بارے میں دو مختلف روایات ملتی ہیں کہ کیسے شاہی محلہ ہیرا منڈی بنا۔ یہ روایات اور اس کے علاوہ اس بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات جاننے سے قبل اس ویڈیو کے نیچے بنے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ معلومات سے جڑی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، شاہی محلوں کے نام کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہاں رہنے والی حسیناؤں کے حسن سے متاثر ہو کر کسی دلجلے نے اس کو ہیرا منڈی کہا، مطلب اس منڈی میں موجود ہر خاتون کو ایک ہیرا قرار دیا۔ جبکہ دوسری روایات کے مطابق حاکم پنجاب راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا سردار ہیرا سنگھ یہاں اپنی عدالت لگایا کرتا تھا، جس کی نسبت اس بازار کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ 17ویں صدی تک جہاں صرف رقص و سرور کی محفل سجا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے پاسیوں نے جسم فروشی کا دھندا بھی شروع کر دیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ پہلے پہل تو رقاصوں کی بیٹیاں ہی یہاں دھندا کرتی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ زمانے کے دستکاری ہوئی متعدد خواتین اس محلے میں آباد ہوتی اور گاہکوں کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ روایات ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں ہیرا منڈی کی رقاصائیں جو بعد ازاں پیشہ ور طوائفیں بن گئی، بے حد واضح دار ہوا کرتی تھی۔ یہ طوائفیں ہر آنے والے مہمان کی خوب آؤ بھگت کرتی اور کسی بڑے نواب کی آمد پر تو پورا خاندان صرف گھر سجاتا بلکہ نواب صاحب کا شان و شان استقبال بھی کرتے۔ ان طوائفوں کے ہاتھ میں ذائقہ بھی رب نے خوب رکھا تھا۔ جس ہانڈی میں چمچہ ہلا دیتی اس میں تو گویا ذائقہ ایسا در آتا کہ کیا ہی کہنے۔ ان طوائفوں کے جب دھندے کی عمر گزر جاتی تو یہ نئی نسل کو اس کام کے لیے تیار کر کے خود نائکہ بن جاتی۔ کوئی بھی گاہک نائکہ سے معاملہ طے کرتا اور کمرے میں اپنی پسند کی طوائف کے ساتھ گم گلت کرتا۔ یہ طوائفیں انتہائی بااصول اور ایماندار سمجھی جاتی تھیں۔ کچھ شہزادے تو اپنی بیویوں کو وظیفہ زوجیات بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ان طوائفوں سے ٹریننگ کرواتے۔ انگریز دور میں برصغیر کے بڑے نام اس محلے پر اکثر مہربان ہوئے۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ ہیرا منڈی میں اکثر کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو یہ دیکھتے ہی کہ وہ لڑکا ہے اس کے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا، تاہم اس بات کی حتمی دلیل موجود نہیں، لیکن یہ بات بہر صورت ملی ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اس پر جشن منایا جاتا اور اس لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا تاکہ اسے اس غلیظ دھندے میں شامل کیا جا سکے۔ ناظرین محترم، پاکستان بننے کے بعد بھی ہیرا منڈی تقریباً 3 دہائیوں تک اپنی آب و تاب سے ہر آنے والے کا استقبال کرتی رہی، لیکن ضیاء الحق کے دور حکومت میں ان کوٹھوں اور طوائفوں کے خلاف آپریشن کیا گیا تو ہیرا منڈی کی رونقیں بھی مانگ پڑ گئی۔ جہاں کبھی رقص و سرور کی محفل میں گھنگرو بندے پاؤں زمین پر پڑتے تو ہر چیز میں چھن چھن کی آواز آتی، اب وہ آوازیں محروم ہو گئی۔ جہاں کبھی حسن زن کے دل دادا ازا کی شاعری پر دار و محسن کے ڈھونگرے برسایا کرتے تھے، اب وہاں کوئی بھی غلط نیت سے آتا تو دھر لیا جاتا۔ اس طرح رنگ و نور، اکثر سرور اور پاک و ہند کی ثقافت ایک روشن چراغ ایک عرصے کے لیے بجھ گیا۔ تاریخ 90 کی دہائی میں دوبارہ ان طوائفوں نے پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے
और एक बार फिर यहाँ रौनकें बहाल हो गई। अरसे से बंद बालकनियां खुली तो इनमें कुछ नए चेहरे थे जो बाहर की तरफ झांकते और अपने ग्राहकों का इस्तकबाल करते। मगर वक्त और हालात बदलने लगे और तवाइफों ने यहाँ से तख्त खुनक करके नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी में जा बसेरा किया। अब हीरा मंडी में लाहौर के मशहूर ख्वाबों की दुकानें बन चुकी हैं। वाकफान हाल बताते हैं कि कहीं इक्का दुक्का बालकनियां आज भी मौजूद हैं, जहां से कोई परी चेहरा झांक कर आने वालों का इंतजार करती है। मगर जो रौनक गुज़श्ता सदी तक थी वो अब नहीं रही। माजी में ये काम इस कदर आम न था, लेकिन बढ़ती हुई बेरोजगारी ने कई बेसहारा औरतों को जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया और इस तरह कारोबार बढ़ता चला गया। नाज़रीन, ये तो बहरे सूरत तय है कि इस राह पर आने वाली हर औरत पेशावर नहीं होती। कुछ खवातीन घरेलू हालात से तंग आकर भी ये राह अपनाती हैं ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इस तरह की एक औरत की कहानी कुछ इस तरह है कि एक मुअज़्ज़िज़ शख्स जो हीरा मंडी का पक्का गाहक था मगर दिल का नरम आदमी था, एक रोज एक औरत का रक्स देखकर दिल हार बैठा। जब रक्स खत्म हुआ तो वो चुपके से औरत के पीछे चल पड़ा जो नायका के कमरे में चली गई। जब इस शख्स ने इनकी बातों पर कान धरे तो वो औरत नायका से महंगाई का रोना रोते हुए ज्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी कि कुछ ही देर में वो औरत बाहर आई तो बुरके में खुद को लपेट रखा था। नजरें नीचे करके वो वहां से चली तो वो शख्स भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब उसके घर पहुंचा तो भूखा अफलास उसके घर के दोनों दीवार से आया थी। वो औरत के घर में दाखिल हो गया और उसके जिस्म के मुंह बोले दाम देने की ऑफर कर दी। गुर्बत की मारी हुई औरत ने ये कहते हुए अपने जिस्म का सौदा करने से इनकार कर दिया कि वो पेशावर नहीं, इसका शोहर मर गया है और वो अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए हीरा मंडी में रक्स करती है। खुदारा इसकी गुर्बत का इस तरह मजाक ना उड़ाया जाए। इस मर्द को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने औरत के सर पर हाथ रखकर इसकी कफालत का जिम्मा ये कहकर उठा लिया कि अब वो इसके तमाम अखराजात इंसानी हमदर्दी के तहत पूरे करेगा, बशर्तिया कि वो औरत हीरा मंडी जाना छोड़ दे। और इस तरह गुर्बत से तंग एक लाचार माँ को एक मसीहा मिल गया जिसने इसके बेटे के जवान होने तक इन दोनों की कफालत जारी रखी और अपनी इकलौती बेटी को इसके बेटे के साथ ब्याह दिया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि कई ऐसे वाकयात हीरा मंडी से जुड़े हैं जिनमें गुर्बत से तंग या जमाने के दुत्कारी हुई औरतों ने इस गलीज इलाके का रुख किया। मुगल दौर इसके बाद तकरीबन 100 साल तक हीरा मंडी सकाफत का एक रंग थी। यहाँ के कोठों के दोरों दीवार पर नक्शो निगारी या मेहमान खानों का फर्नीचर, खास कमरों की सजावट हो या तवाइफों का लिबास, हर चीज से बरसगीर की सकाफत का रंग महकता था। मगर फिर वक्त ने अंगड़ाई ली और यहाँ की जो सिगर रक्साएं हुआ करती थी वो चल बसी और इनकी जगह आने वाली नई रक्साएं और तवाइफें पैसे के चक्कर में पड़ गई और सब काम छोड़ छाड़ के बालकनियों से बाहर झांकती रहती और गाहकों को अपनी तरफ मतवज्जा करती। 60 और 70 की दहाई में तो हीरा मंडी की तवाइफें इक्तदार के ईवानों में तर्जमान साहिबान इक्तदार के कमरों तक जा पहुंची। इस अरसे का वाकया है कि एक सरकारी अफीसर को हीरा मंडी की नौजवान दोशीजा से प्यार हो गया। दोनों ने भागकर शादी की ठानी और एक रोज चुपके से निकल पड़े। जैसे इस लड़की के दलाल को इस बात का पता चला, इसने दोनों को गाड़ियों के अड्डे पर जाकर पकड़ लिया। सरकारी अफीसर को सरेआम मौके पर ही कत्ल कर दिया और लड़की को वापस अपने साथ ले गया। हैरानगी की बात यह है कि सरकारी अफीसर का मुकदमा तक दर्ज न हुआ। इसी तरह का एक और वाकया भी पेश आया कि एक दफा एक पुलिस अफीसर वर्दी में मलबूस ही हीरा मंडी आ गया। रात बसर करने का प्रोग्राम था। एक नौजवान लड़की का सौदा किया और इसके साथ कमरे में बदकारी कर ही रहा था कि मर गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की तो मुहर्रर ने पूछा कि क्या लिखा जाए, तो थानेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल शहीद। नाजरीन, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बताते चलें कि गुज़श्ता सदी में कौन से मशहूर कोठी खाने जिनसी दरिंदों के प्यास बुझाते रहे और इनमें सबसे मशहूर नाम अतीका का था, जो न सिर्फ खुद जिस्म फरोशी का धंधा करती बल्कि कई औरतें और लड़कियां भी इसके कोठे पर जिस्म बेचती। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अतीका का ये कोठा खाना 24 घंटे मेहमानों की तवाज़ा करता और 8 घंटों की 3 शिफ्टों में काम होता। न सिर्फ तवाइफें बल्कि दलाल भी इस काम में बेहद आगे जा चुके हैं। माजी में लाहौर का रहमाना सुल्ताना और फियाज मशहूर और मारूफ दलाल थे जो औरतों से जिस्म फरोशी करवाते थे। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके इल्म में काफी इजाफा किया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।